Now, the last 5 years, the BJP has run the country. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചത് BJP ആണ്. And the Prime Minister has systematically made promises. പ്രധാനമന്ത്രി വളരെ വളരെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. And we have all heard these grand promises. We have all heard these grand promises. യെസ്, നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു. Wherever he goes, a new promise. അദ്ദേഹം എവിടെ പോയാലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കും. Don't make me Prime Minister, he says. Make me the chokidar. Don't make me Prime Minister, he says. Make me the chokidar. He says, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കേണ്ട സൂക്ഷിപ്പുകാരനാക്കിയാൽ മതിയെന്ന്, ചൗക്കിദാർ. But brothers and sisters, the question is, who's chokidar? ആരാണ് ഈ ചൗക്കിദാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ? ആരാണ് ഈ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ? He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അംബാനിയുടെ ചൗക്കിദാർ, അനിൽ അംബാനിയുടെ ചൗക്കിദാറായി മാറി. 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. Then what do we do? 30,000 crores given to Mr. Anil Ambani. 30,000 കോടി അനിൽ അംബാനിക്ക് അദ്ദേഹം ദാനമായി നൽകി. He's never made an aircraft in his life. Sound problem. Then what do we do? Echo problem. I think just echo problem. That echo is coming. Okay. He has never made an aircraft in his entire life. He has never made an aircraft in his life. Okay, അദ്ദേഹം ഈ അനിൽ അംബാനി ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാക്ടറിയിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലോ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. But he's given the world's biggest defense contract. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. The French president says, the Indian Prime Minister came to me and told me that if we wanted to sell the aircraft to India, the contract had to be given to Anil Ambani. ഫ്രഞ്ച് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫ്രഞ്ചുകാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ആണ് അംബാനിക്ക് നിർമ്മിക്കാനായി കൊടുത്തതെന്ന്. 30,000 crores of your money goes into the pocket of that thief. 30,000 കോടി നമ്മുടെ പണം, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പണം അനിൽ അംബാനിക്ക് നൽകി. Not because he knows how to build an aircraft, not because he is capable, but simply because the Prime Minister calls him Anil Bhai. അനിൽ അംബാനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് പരിചയമുണ്ടായിട്ടല്ല, അനിൽ അംബാനിക്ക് പറ്റി യോഗ്യതയുണ്ടായിട്ടല്ല, മറിച്ച് അനിൽ അംബാനി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുഹൃത്താണ് എന്ന പരിഗണന മാത്രമാണ് ഈ വലിയ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാൻ ഇടയായത്. And then in every speech the Prime Minister speaks of corruption. Prime Minister in every speech he speaks about corruption. എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി അഴിമതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. But when we ask him questions in the Lok Sabha, when we ask him 4 simple questions in the Lok Sabha, why did you give the contract to Anil Ambani? Why did you take the contract from the experienced Hindustan Aeronautical Limited company? Why did you pay 1,600 crores for a 526 crore aircraft? No answers are forthcoming. നമ്മൾ ലോക്സഭയിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് അനിൽ അംബാനിക്ക് ഈ വലിയ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തതെന്ന്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ നമ്മുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സിന് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് എന്ന് നാം ചോദിച്ചു. പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു മറുപടിയും ഇല്ല. He spends 1.5 hours answering 4 questions. Does not mention Rafael, does not mention Anil Ambani.
Sometimes he looks up, sometimes he looks left, sometimes he looks right, sometimes he looks down. He cannot put his eyes into the eyes of the people of India. പാർലമെന്റിൽ അദ്ദേഹം 1.5 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ അനിൽ അംബാനിയുടെ ഈ കോൺട്രാക്ടിനെ കുറിച്ചൊരു വാചകമില്ല. റാഫേലിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാചകമില്ല. അദ്ദേഹം താഴോട്ട് നോക്കും, മുകളിലോട്ട് നോക്കും, സൈഡിലേക്ക് നോക്കും. പക്ഷേ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അദ്ദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. He says to the whole nation, make me chowkidar and I will put 15 lakhs into everyone's bank account. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാക്കുക, ഞാൻ 15 ലക്ഷം വീതം എല്ലാവരുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. Not 1 rupee comes to the people of India. പക്ഷേ 1 രൂപയും എങ്ങും എത്തിയില്ല. So we've decided, the Congress party has decided that we are going to fulfill the promise Mr. Narendra Modi broke. നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ തീരുമാനം ഈ മോഡി വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയില്ല, പക്ഷേ നാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്നാണ്. We are going to give 72,000 rupees every year. നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ 70,000 രൂപ വീതം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. Directly into 5 crore bank accounts. അത് ആരും ഇടനിലക്കാരിൽ കൂടെ അല്ല, മറിച്ച് ഈ പാവങ്ങൾ 25 കോടി ജനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് ഈ 70,000 രൂപ കൊടുക്കുന്നതാണ്. 3,60,000 rupees in 5 years. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 വർഷം കൊണ്ട് 3.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ, നമുക്ക് 3.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ അതിനായി നാം ചെലവാക്കും. We are going to do a surgical strike on poverty. We are going to do a surgical strike on poverty. നമ്മൾ ഈ ഇക്കണോമിയിൽ ഒരു മിന്നലാക്രമണം, ഒരു സർജിക്കൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. Imagine 20% of India's poor can be given 72,000 rupees a year. 70,000 രൂപ ഓരോരുത്തരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നാം പരിശോധിച്ചു. There is no shortage of money in this country. അതിന് പണത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറവ് ഈ രാജ്യത്ത് ഇല്ല. Mr. Narendra Modi says that the money for the Nyay scheme is going to come from the middle class. ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് മധ്യവർത്തികളിൽ നിന്ന് ആ പണം എടുക്കുമെന്നാണ്. And I want to make it very clear to the middle class of Kerala and middle class of the country. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി രാജ്യത്തെ മിഡിൽ ക്ലാസിനോട്, അതായത് മധ്യവർത്തികളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. You are the engine of India's growth. നിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയുടെ യഥാർത്ഥ വാഹകർ, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തകർ. We are not going to take a single rupee from your pocket for the Nyay scheme. നിങ്ങളുടെ, അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസിന്റെ, മധ്യവർത്തികളുടെ പണത്തിന്റെ അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും ഈ കാര്യത്തിന് എടുക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു. Income taxes will not be raised at all. അതായത് ഇൻകം ടാക്സ്, വരുമാന നികുതി ഇതിനു വേണ്ടി ഉയർത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു. Narendra Modi gave 35,000 crores to Nirav Modi, 35,000 crores to Mehul Choksi, 45,000 crores of debt to Mr. Anil Ambani, Vijay Mallya, Lalit Modi. These are the people where this money is going to come from. നരേന്ദ്ര മോഡി 35,000 ക്രോസ് മറ്റൊരു മോഡിക്ക് കൊടുത്തു, വിജയ മല്യക്കിന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തെ ക്രോണി ക്യാപിറ്റൽ, സ്വന്തം ചങ്ങാതികൾക്ക്, അത്തരം ആളുകൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദി ഉദാരമായി തന്നെ പണം നൽകി. Narendra Modi did demonetization and gave you Gabbar Singh tax. നരേന്ദ്രമോദി ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ കൂടെ, അതായത് നോട്ട് നിരോധനത്തിൽ കൂടെ അനിൽ അംബാനി ഉൾപ്പെടെ ഇവരെ ഒക്കെ സഹായിച്ചു.
He took thousands and thousands of crores out of the Indian economy. അദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വെട്ടിച്ച് തട്ടിമാറ്റി. And when he took that money out, he destroyed the lives of millions of people. നോട്ട് നിരോധനത്തിൽ കൂടെ അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മാറ്റിയപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം താറുമാറാക്കിയത്. Small businesses, middle-sized businesses, shopkeepers were all destroyed. ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ, അതുപോലെ ചെറു ബിസിനസ്സുകാർ, മറ്റ് ബിസിനസ്സുകാർ, ചെറിയ സംരംഭകർ, അവരെ എല്ലാവരെയും ഈ നോട്ട് നിരോധനം അപകടത്തിലാക്കി. As money was taken out of people's pockets, people stopped buying things. ഈ സാധാരണക്കാരുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ദുർവ്യയം ചെയ്തു. The moment people stopped buying things, factories stopped producing things. The moment people stopped buying things, factories stopped producing. ആളുകൾ പണം വാങ്ങാതെ സാധനം വാങ്ങാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാക്ടറികളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൽപാദനം നിലയ്ക്കും. And the moment factories stopped producing things, you had huge unemployment. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫാക്ടറികൾ ഉൽപാദനം നിർത്തുമ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മ വീണ്ടും വർദ്ധിക്കും. And the economy stopped. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പിന്നോട്ടടിക്കും.